بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین میں قدم رکھا، دوستو فلسطین و بیت المقدس کی زمین پر آج بھی 30,000 سے زیادہ نبیوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں، اور اکثر نبی اسی زمین کے آس پاس ہی آتے رہے ہیں۔ بیت المقدس کی مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ذریعے بنوایا تھا، اور ہمیشہ سے اس زمین پر کبھی یہودیوں نے قبضہ جمانے کی کوشش کی تو کبھی عیسائیوں نے۔ اسلام آنے سے پہلے یہی دونوں قومیں بیت المقدس کے لیے آپس میں لڑتی آ رہی تھی، یہاں تک کہ فلسطین میں جب کوئی یہودی بادشاہ بنتا تو بیت المقدس کے آس پاس بسنے والے سارے عیسائیوں کو قتل کر دیتا، اور جب کوئی عیسائی بادشاہ بنتا تو بیت المقدس کے آس پاس بسنے والے سبھی یہودیوں کو قتل کر دیتا۔ صدیوں سے یہی ہوتا چلا آ رہا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو آگے چل کر مدینہ میں ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر دھیرے دھیرے آس پاس کے سبھی علاقے اسلامی حکومت میں شامل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے زمانے میں بیت المقدس بھی فتح ہو کر مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ایک بڑا لشکر دے کر مصر کی طرف بھیجا تاکہ ان علاقوں کو فتح کر کے اسلامی حکومت میں شامل کر سکے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی جنگیں لڑ کر مصر و یمن اور آس پاس کے سبھی علاقوں کو فتح کر لیا۔ اب آخر میں بیت المقدس ہی بچا تھا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اپنی فوج کے ساتھ فلسطین پر بھی چڑھائی کی اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس وقت بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ان کا اتنا دبدبہ تھا کہ حضرت عمر کے نام ہی سے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی حکومت کے وقت ایران و روم جیسے بڑے بڑے ملک بھی اسلامی سرحدوں میں شامل ہوئے۔ جب روم و ایران جیسے طاقتور دیشوں کے بادشاہوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تو باقی چھوٹے چھوٹے ملکوں کو یقین ہو گیا کہ اب حضرت عمر جدھر بھی اپنا رخ کریں گے اس علاقے کو فتح کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت کے چھوٹے چھوٹے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہی سے کانپتے تھے۔ اسلامی حکومت 35 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی، کہ جتنے میں آج 3-4 بڑے بڑے ملک شامل ہو سکتے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف تو پہلے ہی سے فلسطینی عیسائیوں میں بیٹھا ہوا تھا، تو جس وقت حضرت ابو عبیدہ نے جا کر بیت المقدس کو ہر طرف سے گھیرا اور عیسائیوں کو مجبور کیا کہ وہ بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دے، تو پہلے تو عیسائیوں نے مخالفت کی، لیکن بعد میں وہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ عیسائیوں کے ایک بڑے عالم نے آ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن بیت المقدس کی چابیاں ہم تمہیں نہیں پکڑا سکتے، کیونکہ تمہارے اندر ان نشانیوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے کہ جو ہماری کتابوں میں لکھی ہے کہ ایک بادشاہ آ کر بیت المقدس کو ہم عیسائیوں سے لے گا۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آخر اس بادشاہ کی کیا کیا نشانیاں تمہاری کتابوں میں لکھی ہے؟ تو اس عیسائی عالم نے جواب دیا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بادشاہ کا چہرہ تھوڑا سا لمبا ہوگا اور اس کی داڑھی گھنی ہوں گی، اس کے بالوں میں کچھ سفیدی ہوگی اور وہ قد و صحت سے اچھا ہوگا۔ یہ صفتیں سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اے عالم، تم جس انسان کی بات کر رہے ہو ہمارے امیر حضرت عمر بن خطاب ہی تو ہیں۔ اس عیسائی عالم نے کہا کہ ہم بیت المقدس کی چابیاں خوشی خوشی دینے کو تیار ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ ہم یہ چابیاں تمہارے امیر ہی کے ہاتھوں میں پکڑائیں گے، تمہارے ہاتھوں میں نہیں۔ تو یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی طرف حضرت عمر کو خط لکھ کر بھیجا کہ یہ امیر المومنین، بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، لیکن یہاں کے عیسائی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ خود ہی فلسطین آ کر بیت المقدس کی چابیاں اپنے ہاتھوں سے لیں اور برکت کے لیے بیت المقدس کا تالا آپ خود ہی کھولیں۔ دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ تو ایک سادہ سی زندگی گزارتے، روکھا سوکھا کھا کر اسی پر گزارا کرتے، اور جو بھی کپڑے پہنتے اکثر ان میں پیوند ہی لگے ہوتے۔ آخر جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المقدس جانا تھا تو ان کے پاس جو کپڑا تھا اس میں 17 سے زیادہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے خاص غلام کے ساتھ نکلے۔ اب فلسطین تو مدینہ سے بہت دور تھا، اس لیے حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو بھائی، میں ایک ہی گھوڑے کا مالک ہوں، میرے پاس اور گھوڑے نہیں ہیں، اس لیے اس پورے راستے ہم دونوں میں سے کچھ دیر تم پیدل، پھر کچھ دیر میں پیدل چلوں گا، اور تم گھوڑے پر سوار رہنا، کیونکہ اگر ہم دونوں ایک ساتھ اس گھوڑے پر سوار ہو جائیں گے تو یہ گھوڑے پر زیادتی ہوگی،
और उमर अपनी हुकूमत में ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी भी मखलूक पर कोई ज्यादती हो। आखिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने गुलाम के साथ फिलिस्तीन की तरफ रवाना हुए। पैर में फटे हुए जूते थे, कपड़े पर 17 पैबंद लगे हुए थे। थोड़ी दूर खुद घोड़े पर सवार होते और गुलाम घोड़े की लगाम पकड़कर चलता, और कुछ दूर गुलाम को घोड़े पर सवार करते और खुद उसकी लगाम पकड़कर चलते। कई दिनों के सफ़र के बाद ये दोनों हजरात फिलिस्तीन के करीब पहुंचे। तो इत्तेफाक ये हुआ कि जब फिलिस्तीन के अंदर दाखिल होने का मौका आया तो उस वक्त घोड़े पर सवार होने की बारी गुलाम की थी। लेकिन गुलाम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, फिलिस्तीन करीब आ चुका है। वहाँ हजारों ईसाई शहर के बाहर खड़े आपका इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए मैं अपनी बारी छोड़ता हूँ ताकि आप घोड़े पर सवार होकर शान व शौकत के साथ फिलिस्तीन में दाखिल हों। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ये नाइंसाफ़ी है। जब बारी तुम्हारी घोड़े पर बैठने की है तो तुम ही बैठो, और आखिर मजबूर होकर गुलाम को घोड़े पर बैठना ही पड़ा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घोड़े की लगाम पकड़ी और फिलिस्तीन शहर में दाखिल हो गए। ईसाई झुंड के झुंड बनाकर शहर के बाहर खड़े थे कि आज हम उस खलीफा को देखेंगे कि जिसके नाम से ईरान व रूम की हुकूमतें भी कांपती थी। लेकिन दोस्तों, आज वो खलीफा ऐसी हालत में फिलिस्तीन में दाखिल हुआ कि उसने अपने गुलाम को घोड़े पर सवार करके खुद उसकी लगाम पकड़े पैदल चलता आ रहा है। फिलिस्तीन में दाखिल होने से पहले एक नहर पड़ती थी कि जिसमें उतरकर दूसरी तरफ जाना होता था। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुलाम को घोड़े पर ही सवार रखा और खुद अपने फटे जूते उतारकर अपने हाथों में ले लिए, अपने चमड़े के पुराने मोजे अपने कांधों पर डाल लिए और फिर घोड़े की लगाम पकड़कर नहर पार करने लगे। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये मंजर देखा तो जल्दी से हजरत उमर से आकर कहने लगे, कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने अपने मोजे कांधों पर डाल रखे हैं और अपने जूते हाथ में पकड़ रखे हैं। आप तो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत के बादशाह हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इन ईसाइयों पर क्या असर पड़ेगा? तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुस्से में जमीन से कुछ कंकरियां उठाकर हजरत अबू उबैदा पर मारी और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात को कुछ ही दिन गुजरे हैं और तुम दुनिया की रंगीनियों में खेलने लगे हो? फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल मुक़द्दिस में पहुंचे। ईसाइयों से चाबी लेकर खुद ही मस्जिद का दरवाज़ा खोला और मिंबर पर चढ़कर ऐसा असरअंदाज खुतबा दिया कि जिसे सुनकर सभी की आंखों में आंसू भर आए। ईसाइयों के सबसे बड़े आलिम ने आकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, अगर आप शान व शौकत के साथ हमारे शहर में आते तो हम सिर्फ आपको चाबियां देकर अलग हट जाते, लेकिन आज आपका अपने गुलाम के साथ इंसाफ देखकर हम इतना आपसे मुतासिर हुए कि हम सब कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं। और फिर उसी वक्त फिलिस्तीन के सारे ईसाइयों ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, अभी तक बैतुल मुक़द्दिस दूसरे कौमों के हाथों में रहा था। आज पहली बार हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निगरानी में बैतुल मुक़द्दिस के अंदर नमाज के लिए अजान होनी थी। अब अजान के लिए किसको बुलाया जाता? तो सबकी नज़र एक ही इंसान पर थी जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सारी जिंदगी मस्जिद नबवी में अजान देते रहे, और वो थे हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसम खाई थी कि अब मैं सारी ज़िंदगी कभी अजान नहीं दूंगा, क्योंकि जब भी वो अजान देने के लिए खड़े होते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर याद करते कि उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता, और सहाबा इकराम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस जुदाई को बर्दाश्त न कर पाते। लेकिन जब बैतुल मुक़द्दिस फतह हुआ तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिलाल हबशी को पास बुलाकर कहा कि ए बिलाल, जाओ और मिंबर पर खड़े होकर रसूल के जमाने वाली अजान दो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म पर बिलाल हबशी मजबूर हो गए, और फिर उन्होंने मिंबर पर खड़े होकर जैसे ही अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करके सहाबा इकराम के रोने की आवाज़ें हर तरफ गूंजने लगी, और ऐसा लग रहा था जैसे दिल फटकर मुंह को आ जाएगा। हजरत उमर का रो रो कर बुरा हाल हो गया, और फिर खड़े होकर खुतबा दिया कि ए लोगो, बचपन में मेरा बाप खत्ताब मुझे इस बात पर मारता था कि मैं बकरियां संभाल नहीं पाता था, और मेरा बाप मुझे ताने देता था कि ए उमर, तुझे तो कुछ बकरियां भी नहीं संभाली जाती। लेकिन आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी ने उमर को इतनी बड़ी हुकूमत का बादशाह बना दिया। अल्लाह ताला हमें भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह फिलिस्तीन का साथ देते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जाते जाते कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।
ملتا ہوں ایسی اچھی اور سچی ویڈیو کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔